विशेष गरी नेपाली समाज एउटा हाम्रो आफ्नै आवश्यकता आर्थिक समृद्धिको अर्को विश्वव्यापी रूपमा एउटा नयाँ र एकदमै तीव्र रूपमा चलिरहेको प्रविधि विकास अनि विस्तारित पहुँचको लहरमा हामी दौडिरहँदाखेरि हामीले हाम्रा चाडबाड हाम्रा गीत सङ्गीत बाहेकका अरू संस्कृति र अरू सम्पदाहरूलाई अरू प्रचलनहरूलाई यी कुराहरूलाई बिरलै नियालेका छौँ होला कुनै समय दिएर अलिकति घोट लिएका छौँ होला प्राचीन सभ्यता बोकेको राष्ट्र भनेर हामी गर्व त गर्छौँ तर हाम्रो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक संरचना र उपादेयतालाई वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विस्तारित गर्न सकिन्छ कि विकसित गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा हामी मध्ये कतिले सोचेका छौँ होला या केही समय व्यतीत गरेका छौँ होला यो चिन्तनमा यसै कुरालाई मनन गर्दै आदरणीय महानुभावहरू हामीले आजको कीनोटको विषयलाई रोज्यौँ र व्यक्तित्व पनि As they rightly say, ladies and gentlemen, an understanding of our past is very important and quite vital to pave way to ensure a better future. Our keynote today is a peek into Nepal's heritage. Those practices which have so efficiently regulated the Nepali society thus far. From a person who has not only lived or seen it, but experienced all these practices and the Nepali society emerge, evolve through the various weathers, not the weather that spread across a decade, 2, 3 or 4, but across almost a century. Ladies and gentlemen, our keynote speaker today is a very respected, recognized and honorable personality born in the year 1920 AD, who learned his alphabets at home and quite later enrolled at Darbar High School, which is in the heart of Kathmandu. He completed his bachelor's degree at the Trichandra College and became the first director of the Archaeological and Cultural Department in the year 1959 and immediately established the Rashtriya Naach Ghar, that is the National Theatre in Kathmandu. He also established the Archaeological Garden in Patan, Archaeological Museum in Taulihawa, and the National Painting Museum in Bhaktapur. Later, he went to teaching Nepali at the Peking Broadcasting Institute in China, and during his stay in China, he carried out research on Araniko, who is a renowned sculptor of the Malla dynasty, who migrated to China in the early 1260 AD. He set up, our keynote speaker, they set up the Araniko White Dagoba Gallery in Kirtipur of Kathmandu using historical artifacts related to this very famed sculptor Araniko. He holds more than 60 publications in various fields, and his notable publications are Hamro Lok Sanskriti, which received the Madan Puraskar in 1956, Nepali Rashtriya Mudra, which received the Madan Puraskar yet again in the year 1960, Karnaliko Lok Sanskriti, which is a research collection, Charumati Sunkesari Mahiba, Lakhe, Bag Bhairav are among the few dramas that he scribbled. Ladies and gentlemen, please welcome for our much awaited keynote, the very famous personality who in fact does not need any introduction though, eminent historian and centenary person, Mr. Satyamohan Joshi. आजको यस महत्त्वपूर्ण सभामा उपस्थित हुने सौभाग्य पाएँ। धन्यवाद। सम्माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय ज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू,
नमस्कार। नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डका आरोह अवरोहहरू पार गर्दै आज हाम्रो राष्ट्र नेपालमा सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र उदय भएको छ। एक उज्जवल राष्ट्र निर्माणको अभियानको थालनी भइरहेको छ। सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने उद्घोष गरेको छ। नयाँ नेपालको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। प्रत्येक नेपालीले नयाँ नेपालको भिजन बोकेर हिँडिरहेको छ। सर्वत्र नयाँ नेपाल निर्माणको चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा यो बेला राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्व आत्मसात गर्दै आज राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल नेसनल बिजनेस इनिसिएटिभ NBA को ले पनि आफ्ना व्यावसायिक कार्यक्षेत्रहरूलाई राष्ट्र निर्माणको सर्वाङ्गीन उन्नति र विकास कार्यमा सक्दो सेवा र योगदानहरूबाट सघाउ पुर्याउने प्रतिबद्धताद्वारा अमूल्य सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै अग्रगामी राष्ट्र नेपालका लागि रेस्पोन्सिबल बिजनेस फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको मूल विषय अघि सारेर आज यहाँ यो NBA को यो तेस्रो भव्य शिखर सम्मेलन जुन भइरहेको छ त्यसमा आफू पनि सहभागी भएर मैले 20 शब्द जुन बोल्ने सहभागी भइराखेको छु। त्यसका लागि NBI का आयोजक मित्रहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। साथै NBI को उच्च शिखर सम्मेलनको सफलताको निम्ति शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। आज हामीहरू 21औं शताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिको युगमा छौँ। विशेषतः हामीहरू विज्ञान र प्रविधिबाट दिनानुदिन भइरहेको प्रगति र विकासकी कुरा गर्छौँ। विज्ञान र प्रविधिमा नयाँ नयाँ उपलब्धिहरूबाट प्रभावित भइरहेका हुन्छौँ अनि विज्ञान र प्रविधिकै सेरोफेरोमा रही स्थायी सामाजिक आर्थिक विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य प्रतिको कुरा गर्छौँ र यसमा हामीहरू बढी मात्रामा राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक सम्वर्धन सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टकै चर्चा परिचर्चा र विशेषताको कुरा गर्छौँ। हामीहरू आफ्नो राष्ट्रको इतिहास, सांस्कृतिक सम्वर्धन कल्चरल ग्रोथ र प्राज्ञिक सम्वर्धन एकाडेमिक ग्रोथको प्रसङ्ग उठाउँदैनौँ अनि हाम्रो सामु प्रश्न खडा हुन्छ कि हाम्रा पुर्खाहरूको हाम्रो राष्ट्र नेपाललाई समृद्ध बनाउन र नेपालीहरूलाई सुखी बनाउनमा के उल्लेखनीय कार्यहरू प्रतिपादन गरेनन् कि भन्ने एउटा शङ्का आउँछ तपाईँको। आज हामीहरू वास्तवमा हामीहरूको एकछिन इतिहासतिर पल्टाएर हेरौँ भने आजभन्दा 1500-1600 वर्ष अघि यो काठमाडौँ उपत्यकामा बुढा नीलकण्ठदेखि पाटनको शङ्खमूलसम्म फैलिएको विशाल नगरको निर्माण भइसकेको थियो। त्यो विशाल नगर नाम त अहिले पनि चलिराखेकै छ। तर बुढा नीलकण्ठदेखि लिएर शङ्खमूलसम्मका त्यो बेलाको त्यो टाउन प्लानिङको त्यो चाहिँ तपाईँको अवशेषको रूपमा रहेको छ। त्यो देख्न पाइएको छ। नाम चाहिँ अहिले पनि सबै विशाल नगरै छ। अनि त्यही विशाल नगरको निर्माण भइसकेको थियो र यसको राजधानी अर्थात् राजपतन क्यापिटल टाउन आजको लाजिमपाट नै थियो। त्यो लाजिमपाट भनेर आज जुन हामी भन्छौँ त्यो संस्कृत शब्द पनि होइन, अङ्ग्रेजी शब्द पनि होइन, नेवारी शब्द पनि होइन। वास्तवमा त्यो बेलाको संस्कृत शब्द थियो क्यापिटल टाउनको
संस्कृतिमा राजपतन थियो। त्यही राजपतनको तपाईँको अपभ्रंश भएर लाजिमपाट चाहिँ त अहिले हामी देख्छौँ। अनि यही विशालनगरमा महानगृह, कैलाशकोट भवन, भद्रादिवास भवन बनेका थिए। हाम्रा इतिहास र वंशावलीमा उल्लेख नभए पनि त्यस बेलाका चिनिया यात्रीहरूले नेपाल र भारतमा आवत-जावत गर्दाखेरि हाम्रो कैलाशकोट भवनको विवरण मुक्तकण्ठले आफ्नो चिनिया वृत्तान्तमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तर ती भवनहरू आज हाम्रो अगाडि नभए पनि प्राकृतिक प्रकोपमा नष्ट भइसकेको हुनाले तर प्रस्तर अथवा ढुङ्गामा अङ्कित अभिलेखहरू हामीसँग अद्यापि छन्। त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्दा त्यो बेलाको समय त स्वर्ण युग नै थियो। त्यसैले त्यो बेलाको आजभन्दा 1500-1600 वर्ष अगाडि जुन बेला यहाँ ऋषिहरूको शासन थियो, जुन बेला त्यो गोल्डन एज कहलिएको थियो, त्यो कुराको संक्षेप मैले यहाँ गर्न खोजेको। त्यो बेलाको त्यो विशालनगरमा त्यो बेला बनेका ठुल्ठुला महानगृह, भद्रादिवास भवन, कैलाशकोट भवन, तर अहिले तिनीहरूको ट्रेस पनि गरिसकेको छ। कहाँ छ महानगृह, कहाँ छ तपाईँको कैलाशकोट भवन, कहाँ छ भद्रादिवास भवन, त्यसको डिटेलमा केही अहिले हामीले गर्न सकेको छैन। अनि पुरानोतिर हामी चाहिँ फर्काउँदैनौँ भन्छ, अलि नेग्लेक्ट गरिराखेको हामी पाउँछौँ। यसको ज्वलन्त प्रमाणको रूपमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय छाउनीको म्युजियममा सुरक्षित र प्रदर्शित एउटा विशाल आकृतिको विष्णु विक्रान्त वामनको प्रस्तर मूर्तिको त्यो बेलाको नेपालको संस्कृति, कलाकृति, संस्कृति र इतिहास, नेपालीहरूको जीवन पद्धति र दर्शन के कस्ता थिए भन्ने कुरोको सहजै आधिकारिक र प्रामाणिक रूपमा हेर्न सकिन्छ। अब त्यो गोल्डन एजको त्यो बेलाको के प्रमाण छ त भन्ने कुरो चाहिँ प्रश्न आउला। मुखले मात्र भनेर त भएर प्रमाण चाहियो। त्यसैले 5औं शताब्दीको त्यो राजा मानदेवको पालाको एउटा यस्तो मूर्ति फेला परेको छ कि यो लाजिमपाटमा, त्यो लाजिमपाटबाट त्यहाँको धोबीचौरको त्यो थुम्कोबाट उठाएर यति बेला छाउनीको सङ्ग्रहालयमा त्यसलाई सुरक्षित गरिराखेको छ। कपर पोलिस यस्तै ताम्रो लेप भएको यति राम्रो मूर्ति अहिलेसम्म बनेको पनि छैन, बनाएको पनि छैन। त्यो मूर्ति हेरेर लाग्छ। त्यो हामीहरूको एउटा गोल्डन एजको त्यो सुन्नुहोला, त्यो युगको एउटा कृति, त्यस्तो कलाको त्यति उन्नति भइसक्यो, विकास भइसक्यो। त्यसै मूर्तिको पाठपिठमा मुनतिर आधिकारिक रूपमा प्रामाणिक रूपमा सम्मत 389 वैशाख शुक्ल दिवास 2 भन्ने त्यो प्रमाणको इतिहासको रूपमा त्यो बेलाको। त्यस बेला फेरि त्यसैको काव्यकृति साहित्य पनि त्यसैमा छ। त्यो साहित्यको तपाईँको त्यो काव्यकृतिको श्रद्धा र सन्नाका त्यो कविताहरू, लामो कविता पनि छ। हो यहाँ तपाईँलाई सुनाउनु खरि धेरै लामो लाग्ने भएर अलिक गाह्रो हुन्छ। नत्र त्यस्ता काव्यकृति, त्यो कलाकृति, सारा कुराको त्यो मूर्ति अहिले पनि तपाईँको प्रमाणको मूर्ति छ। त्यो गोल्डन एज थियो त्यो बेला, सुवर्ण युग। त्यो त्रुस युगको त्यो विशालनगर त अहिले पनि छँदै छ है। तर तपाईँको हामीहरूको अध्ययन, अन्वेषण, अनुसन्धान कमीले गर्दाखेरि त्यतिको तपाईँको के हामीले अर्थपत्र नै चाहियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेला पनि सिप चाहिएको थियो, त्यो बेला पनि प्रविधि थियो, त्यो बेला पनि सारा कुरा थियो। त्यो बेला चाहिँ अहिलेको जस्तो हाहाकार त थिएन। त्यो बेला त अनेक किसिमका ढुङ्गाका ढुङ्गे धाराहरू नै थिए। कति गहिरो खनेर ढुङ्गेको धाराका त्यो मुहानहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई 24 घन्टा पानी चाहिँ दिइराखेको थियो, सारा प्रणाली थियो। इत्यादि कुराहरू पहिलेदेखि नै थियो तपाईँको। अहिले चाहिँ हामीहरूको त्यो समय लोप हुँदै गयो। अहिले हामी नयाँ उसको प्रविधिमा आइरहेको, नयाँ कुरोमा आइराखेको छ। पुरानोको खोजी गरेर त्यो प्रविधि तयार गरेर यताउति गर्ने पछि लागेन। कमसेकम त्यसको इतिहास, त्यसबाट केही सिकेर, केही पाठ सिकेर अघि बढ्न पाएको भए देश चाहिँ अझ यो जति अहिले डेभलप भइराखेको छ त्यसमा चाहिँ अझ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा। अगाडिको चाहिँ अगाडि बढ्यो, अगाडि बढ्दाखेरि त सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा हामी लाग्यौँ। तर कल्चरल ग्रोथ र एकाडेमिक ग्रोथको त्यो बेलाका जुन थियो जीवन पद्धति, जीवन दर्शन जुन थियो त्यो बेलाका मान्छेहरू, त्यसमा चाहिँ हामीले वास्तव गऱ्यौँ भनेपछि हामी एकोतिर लाग्दाखेरि यति बेला चाहिँ हामीहरूको मुलुकको चाहिँ कन्डिसनको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा अब त केही छैन। बेलम्चीको पानी सुधा अहिले खानु पाएको छैन। त्यो बेला त्यत्रो ढुङ्गाको पानी ल्याएर, मुहान ल्याएर 24 घन्टा इन्फेरियर वाटर पानीको त्यो धारा ल्याइराखेको मुलुकमा
तीन सहरमा जहाँ होस्, जहाँ गाउँघरमा बोलिन्छ ढुङ्गेधाराको त्यत्रो महत्त्व भएको ठाउँमा कसरी ल्यायो त्यो ढुङ्गेधारा, कहाँबाट ल्यायो, के गरेर ल्यायो भनेको ठाउँको तपाईँको अहिले हामी खोज्नु छैन। र यति बेला त्यो मेलिन्चोको ल्याउँदाखेरि हामीलाई अब त्यतिका वर्ष भइसक्यो। मेलिन्चोको पानी ल्याएर नैसर्गिकको सडकलाई पखालिदिने वचन पनि दिए प्रधानमन्त्रीले, त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीले। तर अहिले पनि सम्म तपाईँको खालि अब मेलिन्चोको पानी भनेर मात्र भइरहेको छ। त्यो के हो, पैसा नभएर त होइन, आर्थिक सहायता नभएर पनि होइन, त्यहाँ प्राविधिकहरू कमी पनि होइन, केही न केही छ। तर त्यो पत्ता लगाउनु किन भएन त्यसैले हामीले चाहिँ कानुन गर्छ, कोड बनाउँछौँ, सारा कुरो गर्छौँ। तर मुख्य कुरा भेट्टाउन सकेको भए, त्यो मेलन्चीको एउटा मात्रै सल्भ गरिसकेको भए हामीहरूको धेरै ठुलो हुन्थ्यो। त्यो पनि भएको छ, अहिलेसम्म नै भएको छ। आजसम्म राखेको छ, अझ कति टाइम लाग्ने हो, के मिलेन, कसको बारेमा मिलेन, के भएर मिलेन, मन्त्री र सचिवको बारेमा मिलेन कि, प्राविधिकहरू मिलेन कि, ठेक्कावालाहरू मिलेन कि, कामगारहरू मिलेन कि, त्यो प्रसङ्गमा म यहाँ भन्न चाहन्छु, यो भुटी प्रथा जुन चाहिँ तपाईँको, त्यो भुटी प्रथा भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल ठुलो त्यो बेला हाम्रा पुराना हाम्रा प्रशासकहरूले, हाम्रा त्यो बेलाका घरहरूले विचार गरेर नेपाललाई अहिलेको जे जति सम्पन्नमा ल्याइराखेको पुरानो कुराहरूमा त्यो बेलाको उनीहरू भुटी प्रथा राम्रो थियो। त्यो क्षेत्रमा म चाहिँ यो मानदेवको पालोको एउटा त्यो मूर्तिको कुरा गरेँ। त्यो मूर्ति नै हामीहरूको त्यो गोल्डन एजको एउटा ठुलो चिन्ह हो। सारा कुरा त्यो अहिले बचिराखेकै छ। तपाईँको काव्यकृति, साहित्य, सङ्गीतको जम्मैको त्यो मूर्ति नै देखाउँछ। त्यो मूर्तिको आधारमा यो चातुर्मासमा विष्णुले बलिलाई पाताल पुर्याएपछि बलिले विष्णुलाई यसरी अँठ्यायो कि तपाईँ पातालबाट उम्कन पाउनुहुन्न, म कहाँ चाहिँ तपाईँको, किन तिमीले भनेको चाहिँ वरदान मैले दिएँ, तिमीले भनेको जे मागेका छौ त्यो दिएँ, त्यसको नतिजा मलाई चाहिँ पातालमा चाहिँ यस्तो ल्याइदियो। त्यसैले तिमीलाई चाहिँ मेरो सर्त छ, मेरो पनि शक्ति छ, मेरो पनि भक्तिमा शक्ति छ भने यसरी अँठ्यायो कि विष्णुलाई एउटा कम्प्रोमाइज गरेर कबुल गराएर 4 महिनामा पातालमा मेरो ढोकी पाले भएर बस्नुपर्छ भने त्यही आधारमा हरिबोधिनी एकादशी र हरिसेनी एकादशीको 4 महिनाको कटा जोडिन्छ। त्यत्रो तपाईँको परम्परा हो। त्यही मूर्तिसँग जुन मूर्ति अहिले त्यही छ तपाईँको हाम्रो तपाईँको छाउनीमा त्यो मूर्ति अझै सुनिन्छ। त्यत्रो मूर्ति बोकेको, त्यत्रो नेपालको चहल महल सारा कुरो बोकेको। अहिले त नेपालको पात्रमा वामन जयन्ती, वामन द्वादशी भनेर इन्द्र जात्राको केही दिन अगाडि एउटा त्यस फ्रेज आउँछ। त्यो नाम मात्र बाँकी छ। त्यो बेलाको जात्रा पनि सब हरायो। किन? प्राकृतिक प्रकोपमा कति बिग्रे, कति के गरे, त्यो त रहँदैन। तर ढुङ्गाको मूर्ति भएको हुनाले, ढुङ्गाको अभिलेख भएको हुनाले, ढुङ्गामा लेखिराखेको इतिहास भएको त्यो चाहिँ सुरक्षित छ। मूर्ति सुरक्षित, सारा कुरा सुरक्षित। त्यो परम्परा भएको यो नेपाल, त्यो गोल्डन परम्परा भएको नेपालमा आज यो एउटा मेलिन्चोको पानी ल्याउन नसकेको कस्तो दुर्गति भएको छ। अझै चाहिँ तपाईँको त्यसको मुख्य कुरो भेटाउन सकेको छ। उनले भेटाउने त्यो पनि तपाईँको कसैले हुने भयो भने एउटा कुरा तपाईँको पुरानो कुरामा यी सारा कुराहरूको चाहिँ केमा अभाव भइरहेको छ त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको मेरो आफ्नो चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ त्यही हो। त्यसैले चाहिँ विष्णु विक्रान्त वामनको प्रस्तर मूर्तिको बेलाको नेपालको संस्कृति, कलाकृति, संस्कृति र इतिहास, नेपालीहरूको जीवन पद्धति र दर्शन के कस्ता थिए भन्ने कुरो सहजै आधिकारिक र प्रामाणिक रूपमा हेर्न सकिन्छ। किनभने कलाकृति, काव्यकृति र हाम्रा चाडबाड, उत्सव, मेलाको उद्भवको नमुना अर्को अर्थमा त्यो बेलाको स्वर्णयुगको दिग्दर्शन त्यही एउटा मूर्तिलाई मात्र निहालेर हेरेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। अझ खोजनीति गऱ्यो भने त के भेटिन्छ, के भेटिन्छ, त्यो गर्वमा छ तपाईँको। हाम्रो जस्तो सांस्कृतिक विविधतामा एकताको प्रसङ्ग भएका विकासोन्मुख अग्रगामी राष्ट्रमा यति बेला संस्कृतिले राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकाको चर्चा परिचर्चा पनि चलेको पाइन्छ। अत संस्कृतिलाई भौतिक परिचालनको रूपमा तथा आमोद प्रमोद र मनोरञ्जनको साधनको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। संस्कृति भने खालि नाचगान गर्ने मात्र हो, गीत गाउने मात्र हो, त्यो कुरो मात्रै होइन। यसलाई राष्ट्रको उन्नति र विकास कार्यमा सघाउ पुर्याउने स्रोत साधनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने
हुँदो रहेछ। यसले सामाजिक र राजनीतिक विविधतामा विभाजित जनसमुदायमा समावेशीकरण, सहअस्तित्व र सहमतिका सूत्रहरूद्वारा जस्तोसुकै समस्या र चुनौतीलाई पनि समताभावमा ल्याउन सकिने रहेछ। यथा युनेस्कोको एउटा अधिवेशनद्वारा पारित एउटा निर्णय तपाईँलाई सुनाउँछु। कल्चरल डाइभर्सिटी एज ए फ्याक्टर इन डेभलपमेन्ट। कल्चर डाइभर्सिटी एज ए फ्याक्टर इन डेभलपमेन्ट। किन कल्चर डाइभर्सिटी भने मेचीदेखि महाकालीसम्मका हामीहरूको अलिकति सर्वे गऱ्यो भने सबैका आफ्ना आफ्ना भाषा, आफ्ना आफ्ना धर्म, संस्कृति सारा कुरा छ। त्यस विविध संस्कृतिको विविधतामा नै नेपालीहरूको चाहिँ आफ्नो नेसनल युनिटी, राष्ट्रिय एकता छ। त्यही राष्ट्रिय एकतामा हामीले अडिराखेका छौँ। त्यसैले त्यो सांस्कृतिक विविधता हुनु नै हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो एसेट हो, ठुलो हामीले उपलब्धि हो। त्यो हामीले सम्झँदैनौँ, तर प्रकृतिले हामीलाई हेल्प गरिराखेको छ, हामीहरूको मेलमिलाप चाहिँ भइराखेको छ। त्यसैले अब त्यो युनेस्कोले के भन्छ भने कल्चर डाइभर्सिटी वाइडेन्स रेन्ज अफ अप्सन open to everyone. It is one of the roots of development, understood not simply in terms of economic growth, but also as a means to achieve a more satisfactory intellectual, emotional, moral and spiritual existence. हामीलाई खाना लाउनु पाए अब भने हामी भन्छौँ यति बेला समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। अब समृद्ध नेपालमा चाहिँ ठुल्ठुलो घरहरू बने, ठुल्ठुलो सडकहरू बने, ठुल्ठुलो कारखानाहरू बने, यहाँबाट कुरोमा चाहिँ सुविधा भयो। त्यस्तै चाहिँ सुखी नेपालीमा पनि प्रशस्त खाना भयो, खाना पनि भयो, इन्कम पनि प्रशस्त आम्दानी पनि भयो, सारा कुरा भयो। के साँच्चैको समृद्ध नेपाल हुन्छ त? साँच्चैको त्यो सुखी नेपाली हुन्छ त? त्यो हुँदैन। त्यो त एउटा ड्राई हुन्छ तपाईँको। त्यो पशुहरूले पनि खाइराखेको छ, पशुहरूको पनि आफ्ना हुनेछ। तर मान्छे मात्रै कल्चर चाहिन्छ उसलाई चाहिँ एउटा कल्चर मात्रै होइन, उसलाई एउटा आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक भावनाहरू पनि चाहिन्छ। त्यसैले ऊ धर्म गर्छ, कर्म गर्छ, पूजा गर्छ, सारा कुरा गर्छ, चाडबाड गर्छ, सारा कुरा गर्छ। यी कुराहरू भएन, खालि खानपानको निम्ति प्रशस्त अन्न भयो, बस्नको निम्ति यहाँबाट कुरो हो, त्यो मात्रै समृद्ध हुँदैन। त्यो परिप्रेक्ष्यमा पनि हामीलाई यति बेला यसरी जुन तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ यो एनबीआईको जुन एउटा कार्यक्रम चलिराखेको, त्यसमा अलिकति यी कुराहरू खास गरेर बिजनेस कोड अफ कन्डक्ट कन्सेप्टमा विचार गर्ने हो कि भन्ने मेरो आफ्नो एउटा सुझाव। किनभने पहिलेका पनि यस्ता यस्ता धेरै कुराहरू थिए, त्यसमा भएका गुणहरू त लिनुपर्छ नि त। त्यो गुणलाई लिएर त हामीले के गर्न सक्नुपर्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। केही वर्ष अगाडि युनेस्कोले नेपालमा एउटा पत्र पठायो। के पत्र पठायो भने तपाईँ नेपालमा सबभन्दा मास्टरपिस चाडबाड कुन हो, तपाईँको जात्रा कुन हो, महोत्सव कुन हो, त्यो चाहिँ लेखेर पठाउनुहोस्। त्यो हामी त्यो वर्ल्ड कल्चर हेरिटेजमा त्यसलाई मास्टरपिसको रूपमा हामी त्यो प्रचार गर्छौँ, त्यसको संरक्षण गर्छौँ, त्यसलाई चाहिने कुरो गर्छौँ भनेर यो हामीहरूको चाडबाडको रूपमा, जात्राको रूपमा यो पनि आयो। हुन त तपाईँको ट्यान्जिबल उसमा चाहिँ त उसले नेपालको हाम्रो भ्यालीभित्रको 7वटा ठाउँलाई त उसले वर्ल्ड कल्चर हेरिटेजमा राखिसकेकै छ। जस्तो कि तपाईँको पाँचनको दरबार स्क्वायर, ललितपुर भक्तपुरको दरबार स्क्वायर, काठमाडौँको दरबार स्क्वायर, स्वयम्भू, त्यसपछि तपाईँको कास्की बौद्धनाथ, पशुपतिनाथ र यो चाङ्गु नारायण, यसलाई 7वटा ठाउँमा त उसले गरिसकेको छ। त्यही तरिकाले यहाँको जात्रालाई पनि, यहाँको उसलाई पनि गर्न खोजेर यहाँबाट आएपछि त्यो मिनिस्ट्री अफ तपाईँको एजुकेसनले उसको अन्तर्गतको यो युनेस्कोको शाखाले हामीलाई पनि बोलाएको थियो। हामीहरूकै तर्फबाट एउटा यस्तो रिपोर्ट तयार भयो कि सबभन्दा राम्रो कुन गर्ने भन्दाखेरि कसैले के भने अन्ततोगत्ता के भन्यो भने ललितपुरको यो मच्छिन्द्रनाथ सबभन्दा लामो अवधिसम्म जात्रा चल्छ। त्यो जात्रा हेर्नको निम्ति त्यो बेलाको राष्ट्र प्रमुखदेखि लिएर जनताको पनि सहभागी हुन्छ, पार्टिसिपेसन हुन्छ। सारा मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो धर्म बिर्सिएर आफ्नो एउटा मौलिक उसमा लोकनाथ, सहकालका देवता, एउटा चाहिँ तपाईँ गड अफ रेन, रेनी सिजन भनेर सबैको ऊ भएको हुनाले सबैको उसमा धर्ममा आघात पनि नपर्ने यस्तो किसिमको देवता भएको हुनाले त्यो देवताको जात्रा त्यति लामो, त्यति राम्रो, त्यसको टेक्नोलोजी, त्यो रथ बनाउने तरिका एउटा किला काठ बाहिरबाट आउने जम्मै यहीँबाट तयार हुन्छ। जम्मै तपाईँको बेतको आधारमा, काठको आधारमा त्यो रथ तयार गर्ने। ती जात्रा
अब त्यत्रो सबैको जनताको सहभागिता भएको भनेर त्यसलाई बडो बकाइदापूर्वक यहाँबाट रिपोर्ट पठायो। रिपोर्ट पठाउनु थियो भने यहाँबाट तपाईँको जन लेभलबाट पनि पारित गर्यो, मन्त्री स्तरीय लेभलबाट पनि पारित गरेपछि त्यो चाहिँ त युनेस्कोको हेड क्वार्टरमा पुग्यो। तर युनेस्कोको हेड क्वार्टरमा पुगेपछि त्यहाँका ज्युरीहरूले, त्यहाँका न्यायाधीशहरूले, त्यहाँको जात्रा सम्बन्धीको यी विषयका विद्वानहरूले के भनेर जवाब दियो भने यसलाई त युनेस्कोले के गर्ने नपर्ने रहेछ। हामी चाहिँ यो जात्रालाई लिएर यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ, उनीहरूलाई इन्स्योर गरिदिन्छौँ, बिमा गरिदिन्छौँ, उनका केटाकेटीहरूले पढाइदिन्छौँ, उनीहरूलाई इत्यादि फेसिलिटी दिन्छौँ, बिग्रेकोमा यो गरिदिनु यो गरिदिनु सब कुरो त हामीले भन्नु त भन्यौँ, वास्तवमा त्यो भन्नै नपर्ने रहेछ। उनीहरूको यस्तो व्यवस्था रहेछ यो रिपोर्टमा, त्यो तुरन्त बिग्रियो भने क्याबिनेटबाट पास गर्नुपर्ने, कहीँ मन्त्री कहाँबाट गर्नुपर्ने, त्यो गुठीबाट तुरन्त 8 लाख चाहिन्छ 10 लाख चाहिन्छ दिएर त्यो रथ तपाईँको दुरुस्त बनाउन सक्ने त्यति राम्रो व्यवस्था गरेको गुठीको व्यवस्था भएको हुनाले त्यो परम्परा भएको हुनाले हामीले हाल्यौँ भने त्यो सस्टेनेबल हुँदैन। त्यो चाहिँ एकपटकै चाहिँ हुन्छ, त्यसपछि हुँदैन। त्यसैले हामी हात हाल्नु हुँदैन, यसलाई जस्तो जस्तो उसै राख्नुपर्छ भने जवाब पठायो भनेपछि त्यो गुठीको कत्रो महिमा रहेछ। त्यही गुठीको बारेमा अब म भन्छु, यो अहिलेको NBIले के भन्छ भने सबभन्दा ठुलो त्यो बेलाको पनि शासन पद्धति थियो, त्यो बेला पनि तपाईँको कोड थियो, सारा कुराहरू थियो, आचार संहिता थिए। त्यसको अध्ययन गर्नको निम्ति यो के सबभन्दा पुरानो म तपाईँलाई निर्देशन गर्छु। त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि राजा शिवदेव र अमृतवर्मको पालामा पाटनको लेलेमा एउटा ठुलो स्तम्भ छ। त्यो स्तम्भमा यी सारा कुराहरू गुठीका वर्णनहरू गुठीले चलाइराख्यो। जम्मै त्यो बेलाका जति पनि व्यवस्थाहरू छन्, उद्योग उन्नति जे जति प्रगति जे जति भन्नु होला चाहिने कुराहरू जम्मै त्यसमा लेखिराख्यो। र कसरी लेखिराखेको छ? पानीय गोष्ठिका बाधित र गोष्ठिका। पानीय गोष्ठिका भने पानीको यावत व्यवस्था गर्नको निम्ति यति जग्गा राखिदिएको छु, त्यो जग्गामा यतिका मान्छेलाई काम गर्दै गर्दै जानु। तर यिनीहरूमा यसमा कहीँ कति बिगाऱ्यो भने धर्म नष्ट गर्यो त्यसले भने त्यसलाई सपारेर राम्रो गर्यो भने पुण्य भयो भने यस्ता किसिमका धार्मिक कुराहरूले गरे उसको आचारलाई, उसको विचारलाई, उसको आध्यात्मिक विचारलाई त्यो सहयोग गर्ने गरेर गरिराखेको जम्मै तपाईँको के अरे त्यो 1 2 3 4 गरेर सारा कुराको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यो कुराहरू पनि अध्ययन गरेको भए ओहो त्यो बेला गुठीले यति देशको चलाइराखेको, गुठीले यति माथि उठाइराखेको छ। त हुन त यति बेला गुठी त ध्वस्त नष्टै भइसक्यो। त्यो गर्नु चाहिँ के हो? विचारहरूलाई तपाईँको मचिरनाथको अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ गुठीको चलिराखेको छ, अरू त तपाईँ धेरै जस्तो बिग्रियो होइन। तर जे होस् यो गुठीको बारेमा चाहिँ हामी त्यस्तो प्रणाली पनि हाम्रो छ। त्यसबाट पनि केही न केही आचार विचार लिएर कमसेकम त्यो मेलएमसीलाई लिएर सारालाई 3 सरको मान्छेलाई उठाइदियो। गुठीले त तपाईँको 1 पैसा नतिरिकन सारा मान्छेलाई म्यान पावर जान्छ नि, तपाईँको त्यहाँ काम गर्न जान्छ नि, तपाईँको म्यानले के गर्नुपर्छ गर्छ नि तपाईँको। जस्तो यिनीहरू जात्राको दिन नालाबाट ठुलो लिम्बू तानेर तपाईँको हनुमान ढोका ल्याइ पुर्याउनुपर्छ। त्यो बेला सरकारले 1 पैसा खर्च गर्दैन, जम्मै जनताको सेवा। फलाना ठाउँबाट यहाँसम्म चाहिँ जनताले पुर्याइदिने, फलाना ठाउँबाट यहाँबाट जनताले पुर्याउने। अनि त्यसपछि त्यो ल्याएर यो भटाइजीमा आएपछि यहाँका यो मानन्दाहरूले त्यो तान्ने ल्याउने र त्यो मानन्दाहरूले नै त्यो लिम्बू चाहिँ उभ्याउने, उनीहरूले त्यो सेलाउने, सारा कुरा उनीहरूको म्यान पावर त उसको रहेछ। त्यस्तो म्यान पावरको हाम्रो नभएको त होइन। त्यसैले खास गरी तपाईँले ज्यापहरूको टोलमा कृषकहरूको टोलमा गयो भने अहिले पनि उनीहरूको मङ्का खोला भनेको हुन्छ। त्यो मङ्का खोलाले आदेश दियो भने सारा मान्छेहरूलाई पैसा तिर्नु पर्दैन, ज्याला दिनु पर्दैन, काम गरिदिन्छ। घर बनाउनु पऱ्यो कि के गर्नु, बाटो बनाउनु पऱ्यो कि के रचनात्मक गर्नु पऱ्यो, त्यो त्यस्तो पनि गर्न सकिएको रहेछ तपाईँको। त अहिले त तपाईँको यति पैसा चाहियो, उति पैसा चाहियो, यो ठेकेदारले यति गर्यो, फल्ना यति गर्यो, यस्तै माथि कुरा गरेर मेलएमसी चाहिँ तपाईँको अब कति लाग्यो हो हेर्नुहोस्। यस्तो चाहिँ गाइसक्नु त्यो भने भएको हुनाले यति बेला मेरो आफ्नो विनम्र म त हुन्छ एउटा साहित्य भाषा र साहित्यमा बोल्ने मान्छे, यो चाहिँ तपाईँको यो सोसियो इकोनोमिक को निम्ति यो प्रवर्धनको निम्ति बोल्ने त होइन। त नभए पनि देशको एउटा राष्ट्रको एउटा खाँचो, राष्ट्रको निम्ति सुधार गर्न सक्नेमा पुरानो कुराहरू पनि याद गरेर 2-4वटा मुख्य कुराहरू लिएर हामी अगाडि बढिसक्यो भन्नेमा यी प्रब्लमहरू आफै आफ समस्या हल हुँदै जान्छन् भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। मलाई चिज आएकोले म धेरै कुरा नबोलौँ। अन्त्यमा म के भनौँ, यस्तो गौरवमय यो सम्मेलनमा 20 शब्द बोल्ने सौभाग्य पाएँ। त्यसको निम्ति म
हृदयदेखि चाहिँ आभार व्यक्त गर्दै यो सम्मेलनको सफलताको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्छु र कमसेकम नेपालीहरूले आफ्नो आइडेन्टिटीको निम्ति, आफ्नो पहिचानको निम्ति, आफ्नो प्रविधिको निम्ति सारा कुरा परनिर्भर मात्र होइन, आफ्नै देशको जे जति हुन्छ, जे गरेको छ तपाईँको त्यो बेलाका तपाईँको कसरी त्यो 3 सहरको त्यो खम्बाहरू गाडेर त्यो खम्बामा तपाईँको त्यो बेलाका राजाहरूको शालिग राख्यो। त्यो बेला क्रेन थिएन, कति मान्छेले बोकेर ल्यायो, कति मान्छेले तानेर ल्यायो, कति मान्छेले त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई त्यो सेप दिनुको निम्ति कति मिहिनेत गरे होला। त्यो बेला पनि तरिका थियो नि त। मैले सुनेको त गडको झोल राखेपछि करोडले यसो गर्दाखेरि त्यो आफै त्यो बिछिरा हुन्छ अरे ढुङ्गाहरू, त्यस्तो प्रविधिहरू पनि थिए। ती कुराहरू पनि मैले खोज्दै गरेँ। हाम्रो नभएको त होइन त, हरेक कुरा थिए, तर अहिले त्यो पुरानो चाहिँ बिर्से अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ। अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि अनेक किसिमको कठिनाइहरू समस्याहरू आइरहेको। उपलब्धिहरू नभएको होइन, उपलब्धिहरू पनि धेरै भयो। त फेरि हामीहरूको बानी कस्तो भयो? नकारात्मक, नेगेटिभ एप्रोच, यो भएन, ऊ भएन, यो भयो, ऊ भयो, यस्तै किसिमको बानी। त्यो हाम्रो क्यारेक्टर, त्यो आचारमा त्यो सुध्रिएन, त्यसले पनि बिगाऱ्यो। अनि अर्को कुरो आत्मआलोचना कसैले गर्छ? यो काम चाहिँ बिगारेँ, अब नगर्नु भन्दै कसैले भन्दैन त। कोही मान्छेले भन्दाखेरि पनि यो प्रविधि पनि भएन। त्यसो भएको हुनाले आचार संहिता यो कोडमा खास गरी यी कुराहरू पनि व्यापारीहरूले पनि आफूले उनीहरूको पनि त्यत्तिको रेस्पोन्सिबल भयो, त्यत्तिकै औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्नेले पनि भएको हुनाले सबैले तपाईँको ज्यारी इमान्दारी साथ, ज्यारी आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी दायित्व बोकेर सबैले विचार गरिदिएर यो देश हाम्रो, राष्ट्र हाम्रो, यो राष्ट्र चाहिँ यो समृद्ध, फेरि पनि समृद्ध हुनसक्छ र नेपाली सच्चा सुखी जीवन नेपालीले पाउन सक्छन् भन्ने कुरोको एउटा हामी ग्यारेन्टी दिएर काम गऱ्यो भने त सफलता अवश्य हुन्छ। यति भनेर म आफ्नो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सौभाग्य सायद हाम्रो थियो।